على رسول الله وأصحابه الأخيار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وأصحابه الأخيار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. أولئك عنها مبعدون. أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول
نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو محمد صلی اللہ کی میرے دل میں بسی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ مبارک چلی ہو پھر روتی ہوئی چلے ہو اور یاد محمد صلی اللہ میرے دل میں بسی ہو اے کاش مدینے میں مجھے موت تو یوں مدینے میں مجھے موت تو یوں آئے قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو اور یاد محمد صلی اللہ کی میرے دل میں بسی ہو جس وقت نکیریں میری قبر میں یوں
اور یاد محمد صلی اللہ میرے دل میں بسی ہو سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میری خالی جھولی بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا میں فقیر تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میری خالی جھولی بھر دو میں فقیر تمہارا میں فقیر جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ورنہ کہے گی دنیا جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا میری خالی جھولی بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا تمہارا میں فقیر تمہارا یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بلا لیا ہے در پر جو بلا لیا ہے در پر یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بلا لیا ہے در پر جو بلا لیا ہے در پر کہاں روشیاں فریدی کہاں روشیاں فریدی کاستا تمہارا میری خالی جھولی بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میری خالی جھولی بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا میں فقیر ہوں تمہارا اللہم صلی وسلم و بارک علیہ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على
حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاغفر لناشدنا واغفر لقارئنا سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشئ خلق في العدم الحمد لله منشئ الخلق في العدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله 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 لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللہ واحد یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے اللہ واحد یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے
ایک ہی سب کی سنتا ہے لا الہ إلا الله لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا إله إلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلبی نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلبی نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشهود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا الہ إلا الله لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ قمری کس کا مستانہ قمری کس کا مستانہ کون چکور کا جاننا لا الہ الا اللہ لا الہ إلا الله لا الہ الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشهود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی
سے اولا اعلی ہمارا نبی سب سے بالا اعلی ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ دوں بے نہ دوں ہمارا نبی پر نہ دوں بے نہ دوں ہمارا نبی سب سے اولا اعلی ہمارا نبی سب سے بالا اعلی ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے 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 دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا اعلی ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجھ دیجیے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجھ دیجیے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجھ دیجیے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا اعلی ہمارا نبی سب سے بالا اعلی ہمارا نبی اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے
فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا گئے سوئے حضرت کی لچک ہے عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Alhamdulillah, nous finissons tout récemment un mois Rabi'ul Awwal et à travers ce mois-là, nous gagnons pour apprendre beaucoup. Le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il nous fait dua, Allah Rabbul Alamin donne-nous tawfiq et amal, ce qui nous finit en prendre. Et tout de suite, voilà, nous gagnons le mois Rabi'ul Thani. Allah Rabbul Alamin fait ce mois-là un mois mubarak pour musulmans à travers le monde. Et Allah donne-nous tawfiq, nous profiter avec ce mois-là pour nous renforcer nos imans par une leçon qui nous est capable de gagner dans la vie Sayyiduna Shaykh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi. Et dit bon, mon frère est sortir, surtout Ahlus Sunnah wal Jama'a, surtout dans l'état qui nous peut vivre là. Il arrive le moment
pour pas participer dans un mahfil d'une façon traditionnelle, ou bien juste comme une formalité, nous n'assisons dans mahfil Sayyidina Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi. Non. Travail là, pas commencer comme ça. Si nous venons pour mahfil là, nous visons mettre dans la tête, ce n'est pas un majlis traditionnel, mais il visons un majlis c'est ilm. Nous venons pour en prendre quelque chose et nous sortir avec l'intention pour amener ce changement qui vient là dans la vie, amener ce changement là dans nos façons de penser. Et il arrive le moment, il est grand temps, motive nos jeunes, nos enfants, pour participer dans ma film, même si on a l'examen, mon frère, mon soeur, ou pour assister dans ma majlis, Sayyidina Ghawth-e-Pak, radiyallahu anhu, même pour des mi-temps. Il stoppe tout le travail. S'il y a des mi-temps pour assister dans ma majlis, Sayyidina Ghawth-e-Pak, ou pour bénéficier barakala et sera pour aider dans la salle d'examen. Essayez de comprendre ça. Ça pour aider dans la salle d'examen. Parce que dans mahfil ban awliya Allah, pena doute là-dedans, il y a baraka, il y a rahma. Il crée ça. Pas un, il y en a plusieurs. Sahaba, tabi'in, tabaou tabi'in, de déclaration là, inda dhikri salihin tanzilur rahmah. Dan mahfil, dan majlis que tu peux faire dhikr ban awliya Allah, Allah sur rahmat descend. Alors nous quitte majlis que Allah sur rahmat descend et nous voici là avec un potable. Parce que nous nous fatigués en prendre, nous visons des miatans reste, nous sommes avec un potable, mais on va pour bénéficier d'un lui. Il arrive un moment. Et moi, je dis 6 amis arrivés, peine un moyen pour déplacer, même live, faire aux bonnes enfants assiser en prendre la vie de Awliya et Kiram. Ce n'est pas pour nous. Vous connaissez quand on réfléchit à le Coran. Plusieurs fois, on dit où ça? Si vous tirez un ayat dans le Coran qui, à la base de la loi sharia, c'est-à-dire un ayat Coran, le c'est qui, un ulama, il réfléchit, il déduit à un masala, sinon un ulama de Diaou n'est pas dépasse 150. Nous dit à nous augmenter, nous fait vivre 300 ayats Coran, basé là, nous tire un masla halal, haram, jaïs, pas jaïs, 300. Mais dans le Coran, il y a plus que 6000 ayats. Mais qui est là-dedans, 6000 ayats là? Qui est là-dedans? Vous lire, puis raconte-nous la vie de Nabiya Kiram, puis raconte-nous dans l'époque de Nabiya Kiram, une personnalité qui Allah choisit, il élit, je te martaba là-dedans. Hazrat Maryam, son nom mentionné là-dedans, puis explique son histoire. Dans l'époque Moussa alayhi salam, puis raconte-nous. Dans l'époque Suleiman alayhi salam, puis raconte-nous. Et il y en a plusieurs. Ben Awliya, d'autres mentions là-dedans, Ashab et Kahaf, sont mentionnés dans le Coran. Et qui chez un Nabi Karim, il recommande nous lire la Surah Kahaf du Jumu'ah. Il y en a plusieurs, ben ulama de Diaou, parce qu'ils Surah là, puis cause concernant ban awliya Allah, par barkat ban awliya Allah, Allah fait qaboul nos doigts. À cause ça, Nabi Karim, il recommande lire Surah Kahf. Et parmi nos ban doigts qui Allah fait qaboul, par barkat Allah souali, Allah fait ou reste protégé contre fitna Dajjal. Et quand nous y a fitna Dajjal, il ne faudrait pas que nous pensions, nous pouvons causer ça Dajjal, qui nous peut attendre la fin avant qu'il y ait un matelas là, non, hein? Non,
Nabi Karim dit à nous, jusqu'à Qiyamah, pour y avoir 30 Dajjal qui vont venir derrière l'autre. 30. Dajjal. Quand il peut dire nous Dajjal, le mot Dajjal même, il sortit de l'origine Dajjal. Le mot Dajjal veut dire celui qui embêté, celui qui égare du monde. Oui. Alors Dajjal veut dire grand de celui qui embête du monde. 30 ans comme ça. Alors, le temps où explication de man ulama, les jaoul n'est pas nécessaire qui, les jaoul n'est pas nécessaire qui, Dajjal là vient comment dire, un seul coup à travers le monde net là, non? Et il y a un Dajjal grand là, il pour sillonner dans cette dunya, mais il y a les autres Dajjal qui viennent de différentes régions pour égarer ban du monde. Notre mission c'est égarer ban du monde. Et qui vous servi? Qui vous servi pour égarer ban du monde? Nabi Karim dans le hadith, il dit nous, il pour faire du monde croire qu'il va voilà, mon père de toi, Jannat. Oui, il pour faire du monde croire voilà, mon père de toi, Jannat. Et du monde pour gagner ça, du monde pour embêter par ça, il vous croit vrai, Jannat, il peut donner moi, il pour le croire. Il pour partager l'argent, il pour donner du bien. Il faut faire un miracle. Mais les autres Dajjal là, c'est le même système là. Il fait ou croire, tu veux dire, écoute-moi, moi qui vais dire toi la vérité, tu veux dire, suis-moi, moi qui vais montrer toi sur le Nadjaman, tu veux dire, écoute-moi parce que moi qui vais montrer toi sur ma droite, il embellit ça, il met devant vous pour tremper dans la sauce là. Quand en réalité, il peut embêter tout. En réalité, il peut embêter tout. Alors, in le moment, le Sunnah wal Jama'a, si nous n'avons pas retourné vers l'enseignement d'Awliya Allah, et surtout Sayyidina Cheikh Abdul Qadir Jilani, rahmatullahi alayhi, dans sa forme originale, je ne sais pas comment du monde il présente ici à gauche, à droite, non. Ça vrai l'enseignement de Cheikh Abdul Qadir Jilani qui enseignait, qui était là, ça. Ça vrai l'enseignement que Nabi Karim qui était là. Et n'arriverait pour venir vers ça. Sinon, nous à risque. Nous à risque, nous n'avons pas à risque. Parce qu'il y a Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui dit à nous ça. Parmi les signes Qiyamah, pour arriver à un zamana, quand ça dit quand il vous cause vrai là, madame il y a un menteur. Et ça dit qui vous cause mentir là, madame c'est un diplomate ça. Ça dunia là, il peut tourner comme ça là. Vous remarquez. Qui ça? Politicien là, et là, qui vous trouve vraiment des causes vraies. Les causes d'affaires, quand on entend tantôt les causes d'affaires, après une semaine, les causes d'affaires. Oui? Avant il y a élection, les causes d'affaires, après élection, les causes d'affaires. Candidat d'opposition, les causes d'affaires, quand ils viennent au pouvoir, les causes d'affaires. Politique ça. Police, ça fait partie de la politique, bizarre, embête du monde là. Politique, pour le moment, veut dire embête du monde là. Et comme ça, même, din, il vient comme ça. C'est din pour embêter du monde là. C'est din pour embêter du monde là. Alors, nous sommes bien attentifs. Bien surveiller au grain. L'on din, tout ce qui peut venir devant nous là, nous sommes surveiller au grain. C'est un moment difficile. Parce que la vérité là, est mélangée avec fausseté à tel point qu'il ouvre dans le public, il n'est pas facile pour découvrir un mensonge là. Dur, bien dur. Il faudrait comment dire, Allah Rabbul Alamin sur Rahmat couvert à eux-mêmes pour qu'ils échappent de ça. Sa situation là, il a aggravé à tel point. Allah sur Rasul, sur Hadith, il est réalisé. C'est pas pour rien. Connais, pour un sahaba et kiram, hadith qui nous en rend tous les temps. Nabi Karim dit à ban là, ô ban sahaba, Zodda en zamana, qui, si 10% de sa dîne là de négliger, de détruire.
Ce qui veut dire passement pour ben sahaba, 90%. Sans ça, ne pas passer. Et Nabi Karim dit, mais pour arriver à un zamana, même si 10% du monde une pratique dîne là, de pour échapper. C'est-à-dire, passement là baissé. Mais quand passement là, il baissé, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit nous ça 10% là, tu ne fais rien, tu peux échapper, mais il ne pas dire que 10% là, tu fais rien, comment gagner? Non. Nabi Karim, il met une autre clause dans l'autre hadith, il dit avec Ben Sahaba, il dit dans zamana, que amal plus important que ilm. Comprends bien. Nabi Karim, ce hadith, mauvais dit à la laine. Nabi Karim dit dans zamana, que amal plus important que ilm. Qui fait? Parce qu'il y a un sahaba devant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois que Nabi Karim il dit à d'autres une affaire, de peine à pouvoir l'enquêter, de peine à pouvoir le prêcher, c'est pas qu'il affaire. Nabi Karim il dit à d'autres dans une langue qui il comprend. Même si l'ami arrivé de pas comprendre quelque chose, de retourner vers Nabi Karim explique le problème là réglé. Oui, problème là réglé. Mais seulement, plus que Nabi Karim là, alors de peine à beaucoup d'efforts pour ilm là, de direct avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, de peine à pour faire une recherche par d'autres mêmes. Alors, de bien faire, comment dire, de l'autre plus important pour eux, c'était amal, de bien mettre en pratique. Nabi Karim dit, mais pour arriver à zamana, quand ilm, pour plus important qu'amal. Qui fait? Parce que ça l'époque 10% c'est les faire amal, les vous savez là, les vous passer. Mais ça 10% là, les vous besoin faire ali, comment besoin, à cause de ça, Nabi Karim dit, ilm, pour plus important qu'amal. Ça veut dire qu'il faut faire tigin amal, mais seulement il faut besoin faire correctement, il faut besoin faire bien. À cause de ça, Nabi Karim il met l'emphase, le ilm. Ce que Nabi Karim dit, il est préférable de en prendre un chapitre dans Din qui te fait 100 rakat namaz de film. Qui fait? Parce que quand on en prend un chapitre dans Din, par exemple, on en prend comment faire wuzu correctement, on en prend comment faire namaz correctement, on en prend comment lire le Coran correctement, mais tu peux faire même des rakats, tu peux faire bien, même des rakats. Mais si tu ne pas en prendre, mais wuzu là, tu ne mal faire, ou bien namaz là, tu ne fais, tu ne mal faire, ou bien tu ne lis le Coran, mais le Coran là, tu ne mal lire. À cause de ça, les temps guet à la Hazrat Fazil Bareilwi rahmatullah alayhi. Clair. Les gens comme ça, en prennent tajwid autant qu'il y a un monde capable de lire le Coran, prononce chaque lettre d'une façon différente avec un autre lettre, il est obligatoire de chaque musulman, sans ça, khud uski namaz batil. Comprends ce qu'il dit là? Khud uski namaz batil. Son propre namaz pas bon. Alors, la vie Sayyidina Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi rempli avec bonne leçon. Au moins nous retenir certaines là-dedans et nous faire dua Allah donne tawfiq et amal. Première leçon Sayyidina Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi, c'est une leçon importante. Sayyidina Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi qui s'en là nous dit Allah sawali. Comment il mine Allah sawali? Est-ce qu'Allah il choisit Ali comme wali, juste comme ça, comment il a mis mon déclare wali? Non. Allah il choisit Ali, mais en même temps Allah Rabbul Alamin il met le chemin. Il parcourir ça la route là, ce chemin là. Qui c'est la route qui Allah Rabbul Alamin il met lui. Ça les son important. C'est le Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi. Il est né à travers une maman et un papa Sayyida.
descendant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, son maman, son papa, tous les deux. Malgré ça, quand Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi arrive, ce jeune âge, environ 16-17 ans, plusieurs ulama ils écrivent de Dieu nous, les pémarcés dans une plein air comme ça, ils ont un labour à cause avec lui. Jusqu'à une ulama ils écrivent, ils trouvent un bœuf, puis aller comme ça, après Befla ils tournent de Cheikh Abdul Qadir Jilani, Befla ils causent. Ça aussi est là. Le dit Abdul Qadir, tu confies toi une mission pour accomplir te pépé dit tout le temps comme ça toi. Cheikh Abdul Qadir Jilani retourne la case, il réfléchit à là, qui était ça? Qui sa mission qui m'a besoin accomplir là? Après beaucoup de réflexions, il comprend qu'il moyen pour faire une petite chose pour sa dîne là. Moi, une petite chose pour faire un travail pour faire pour ça islam là. Moi, pour contribuer pour l'islam. Et quand il connaît, quand il comprend qu'il y a pour faire quelque chose pour dire, il n'est pas que lever le lendemain, ah, moi pour prendre le micro, moi pour prendre le mimbar, moi pour prendre le salat. Non. Et c'est là que nous, les jeunes, peuvent faire rien. Grave et rien. Donc, il y a un choc pour faire quelque chose pour dire, alors, vous n'êtes que levé, du jour au lendemain, alors, il y a un micro, il y a l'appareil, il peut venir sur Facebook, il peut écrire, il peut ça, il peut causer. Il dit, oh, moi, je peux faire quelque chose pour dire. Moi, je peux amener ma contribution pour dire. Mais ce qui te peut faire, comment Cheikh Abdul Qadir Jilani te fait. Non? Cheikh Abdul Qadir Jilani, il n'est pas que levé comme ça, la vie. Il vient avec son maman, il dit, maman, mon envie à en prendre digne, est-ce qu'il te donne moi permission pour aller? Qui fait une demande permission maintenant? À réfléchir. Qui fait une demande permission? En prendre il, est obligatoire, nous dire il est obligatoire, pour faire un travail obligatoire, qui fait une demande permission avec son maman. Réfléchis alors. Quand quelque chose est obligatoire, et surtout quand le monde finit de balir, faire comment dire, un enfant de balir, namaz pas. Quand il arrive à namaz, il fait namaz, il n'a pas besoin de prendre permission avec quelqu'un pour lui faire namaz. Parce qu'il arrive sur le namaz, il est obligé d'accomplir le namaz là. Oui? Mais qui fait Cheikh Abdul Qadir Jilani, il prend permission. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, personne ne parle de point là. Il y a une raison derrière ça. Cheikh Abdul Qadir Jilani, rahmatullahi alayhi, sur l'âge qu'il était, c'est qu'il y a un musulman bizarre connaît. Namaz, rosa, man masla wuzu, il finit en prendre ça là. Ce qui veut dire qu'il finit en prendre sa étape obligatoire là. C'est qu'il peut le faire, il peut en prendre sur plus pour qu'il est capable de faire ce travail qui, ça la voilà, si Dieu tenait pour accomplir. Pour faire comprendre qui, quand on est là pour faire travail, il n'est pas juste on en prend base de l'éducation là. Base, il me dit là, ça c'est on en prend pour. Mais pour faire travail là, au besoin, on prend un peu plus que ça. On prend plus que ça là, alors il n'est pas si false. Il peut faire une petite chose qui nous dit à l'al-kifaya. Il n'est pas si obligatoire par les aïns, mais c'est par ce kifaya. Et quand une chose par ce kifaya, plus qu'il y a encore les autres du monde peuvent faire, alors lui, il s'est besoin de prendre permission avec son maman pour le faire. Il prend permission pour y aller en prendre. Ce qui veut dire, n'importe qui s'en là. S'il a envie de faire travail digne, dans n'importe quelle façon, à travers oise, causerie, écrire un livre, faire débat, etc., tout ce qui vous appelle travail digne, vous pouvez bien en prendre sa digne là. Bon. Sans ça, vous n'avez pas de droit. Et Cheikh Abdul Qadir Jilani, il y a une métrique claire dans son livre.
Doji, nous qui prétendent, nous, comment dire, nous, achik, on sait pas que là, nous, mais seulement ce qui on sait pas qui dit de ce livre-là, nous pas d'accord, ça, là, nous pouvons insister, nous, non, vous faites travailler, moi, comprend, pas comprendre, il n'est pas même capable de faire différence entre une phrase, un mot, un masla, un point, un kida, battre la dame, battre rouler, et finalement, Allah Hazrat tient a raison de dire, jitna samhalega, utna bigarega. Plus il peut penser que il peut dresser là, il peut plus quatre petites choses là. Ça peut arriver là. De nos jours, simple. Il peut venir, soit il peut faire du bien, au lieu de faire du bien, il peut faire du tôt à le sunnah wal jama'a. Parce que jihad. Parce que jihad. Alors, Sayyidina Cheikh Abdul Qadir Jilani, c'est la première leçon qu'il donne nous. Quand tu es là pour cause d'une, tu as besoin d'apprendre, et d'ailleurs, le Coran, il met nous en garde. Hadith, il met nous en garde. Coran, il dit nous, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. N'a pas mettre toi derrière une petite chose qui te n'a pas la connaissance de là. Nous pouvons bypass cette étape-là. Nous ne pouvons pas écouter ce qu'il Nabi Karim dit, nous insister, nous vous faire même, nous causer même là, nous. Mais finalement, le Coran, il réalisé, Allah Rabbul Alamin, tu mets nous en garde, de Surah An-Nur, dernière partie, dernier des 3 ayats de Surah An-Nur. Nabi Karim, Coran, il dit nous, Coran, il n'y a pas yahdari alladhina yukhalifuna an amri. Fais attention, Saman qui peut opposer solo, l'accent solo, c'est Rasulullah solo. Rasulullah, il dit à toi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit à toi. Quand tu ne connais pas une petite chose, pas prononcer l'eau là. Tu peux désobéir à l'eau là, mais en tusibahum fitna. Un fitna gagne zot, ou yusibahum adabun alim, ou bien une punition douloureuse pour gagner zot. Alors, il est bien clair. Il est bien clair dans la tête pour tout le monde. Si tu es là pour faire travail digne, peu importe qui s'en a, digne là pas pour moi, ça pas pour pas propriété qui gagne ça. Il est ouvert pour tout le monde, mais conditions là, tu as pas besoin de respecter les conditions là. Tu as envie de faire travail digne, tu as la maîtrise ce domaine là. Et quand tu as la maîtrise ce domaine là, il n'est pas de faire tout download des papiers de internet, non? Et guette bien, c'est de Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi. Son maman, son papa, Sayyid Sayyida. Il grandit dans une famille à les Rasoul. Il n'est pas capable de dire maman, bureau d'un professeur, il vient la carte de moi leçon. Pas capable de faire. Mais non. Parce qu'il connaît. Même si moi appartenais à la famille de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrive là pour chercher ilm qui Nabi Karim il quittait là, moi bizarre al rod sa héritier qui Nabi Karim il quittait là, moi je prends ça au lit. Oui. Là qui dit à son maman, ben donne-moi permission, moi l'apprendre. Et maman là, Allah soaliya, il comprend l'importance ilm. Il comprend l'importance de faire travail digne, khidmat digne. Il encourage, il dit, béta, une bonne décision, tu le prends. Tu en as pour en prendre, pour faire quelque chose pour digne. Il explique-lui ce sawab qui est là-dedans. Après ça, quand il arrive là pour y aller, son maman récose à lui, il dit, béta, il n'est pas une la route facile, ça. Il y a une la route bien difficile. Dans le domaine ilm, c'est un route bien difficile. Il me dit une chose. Jusqu'à Imam Shafi'i, il dit, celui qui n'a pas une difficulté de sa l'école là, mais il n'a pas une valeur ilm. Et il y a un grand ulama, muhaddis, de dire, si tu as envie de gagner ilm, alors mets une savate en métal de tous les pieds. Comprends là? Il ne comprend qui quantité de Dieu à la route là. Oui, qui quantité de Dieu. Et en passant, moi, je dis, ça taklif, ça difficulté, qui va nous gagner. Beaucoup. Dans ça, beaucoup là, il y a un grand ali, il n'est qu'un livre là.
qui a des difficultés, ben, ulama, ils gagnent. Ils mettent ce titre même, Safahat min sabaril ulama. Quelques pages dans Sabr de ban ulama. Ça veut dire ici, c'est un peu l'exemple de différents ulama qui n'en a, qui a des difficultés de gagner à cause ilm et din. Alors, mon malade, il dit, bétain, la route difficile, ça. Et vraiment, il y a la route difficile, c'est pas pour rien que Nabi Karim dit, c'est lui qui nous sortit d'un chemin pour y aller emprunter ilm et din, lui considérer une sortie de djihad. Jusqu'à qu'il y retourne. Ce qui veut dire, si jamais arrivé des enfants là, du monde là, comment dire, ils sont sortis pour aller emprunter ilm et din, et les gars, ils sont pas. Ils considèrent les gars, ils sont la mode dans djihad. Les gars, ils sont la mode de djihad. Alors, il y a important, nous sortis pour aller emprunter. Et quand nous y a sorti pour aller emprunter, côte pour aller. Vous connaissez, ça sujet la haine là, il y a différentes branches. Avec qui s'en a pour aller emprunter? Pour aller emprunter, oui, mais avec qui s'en a? Alors, le premier conseil là-dedans, Mohammed ibn Sirin, il paraît dans Sahih Muslim, sur préface, Imam Muslim, il cite sa riwayat là, il dit, Mohammed ibn Sirin, qui est un grand tabi'i, grand alim de son époque, il dit, al-ilm huwa ad-din. Ilm, c'est ça même din là, ça. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, alors guette bien avec qui s'en là de faire prendre le din. Numéro 1, vous avez qui s'en a au bien l'apprendre. Et vous avez connaître ça du monde qui peut aller en prendre là. Est-ce qu'il vraiment il y a un ilm pour lui donner? Si vous allez en prendre avec un monde qui y a un peu d'ilm là, qui vous donne qui vous donne un peu d'ilm? L'ilm n'est pas avec un faire différence, ça bon, ça pas bon, mais qui ilm vous donne? Vous dites, mais qui prévient là? Prévient là, clair, devant vous dans le Coran, mais juste, tu dois réfléchir un petit peu. Quand Allah raconte nous Moussa alayhi salam. Et l'histoire là peut commencer. Il est intéressant l'autre semaine l'affaire là. Pour comprendre sa situation, bouleversement qui peut arriver dans Sunna Jamaat là. Il ne faudrait pas qu'il nous prenne en mal. Non. Il y a un khair derrière ça. Si pas tu es dans ça, vous connaissez combien de livres, du monde pas vous connaissez, même si pas livre là existe. Oui. Il faudrait qu'il y ait une discussion là. Là où tout ça là mène ça livre là, l'autre là mène ça livre là, l'autre là mène ça hadith là, l'autre là mène ça ayat Coran là. Finalement, ça va être quelque chose qui t'y permet dans le livre là, 5 minutes de la table. Mais si pas tu es dans la discussion là, tu vas rester fermé dans le livre. Moi, comment m'obéir? Moi, je suis à mon point de ce qui m'obéir là. Sinon, vous connaissez combien de choses à la Hazrat il écrit, il n'y a personne qui connaît. Il faut définir la discussion là, livre là, il met la table, il y en a qui disent, hein, à la Hazrat il dit, hein, à la Hazrat il dit ça. Oui. Alors, prenez le côté positif là. Moi, je remercie Allah. Il arrive à une situation comme ça, parce que moi-même, beaucoup de questions que moi, je connais avant mon enfant. Oui, moi, je connais avant mon enfant ça. Dans mon période d'une masse là, moi, je gagne une autre masse là. Dans mon période d'une masse là, moi, je gagne une autre affaire. Il y a les mêmes comme ça. Alors, cette situation là, quand ça a commencé pour Hazrat Moussa alayhi salam. Tout quelque chose, il planifié ça. Allah il planifié. Et il y a une khair derrière ça. En réalité, quelqu'un nous pose une question. Quelqu'un nous pose une question à Moussa alayhi salam. Concernant l'ilm, qui s'en a qui n'a plus l'ilm le dunya. Mais Moussa alayhi salam, il comprend. Il dit, mais moi, en tant que nabi, en tant que rasoul, c'est moi qui n'ai plus ilm. Il dit vrai, dans un moment qui est un nabi, rasoul, ce nabi-là, ce rasoul-là, il vise plus alim que tout le monde. Sinon, si un, comment dire, nous il y a un exemple,
si comment dire, un Nabi a moins ilm qui un Jumun, mais comment Nabi là, il a moins ilm qui un Jumun qui n'est pas Nabi? Parce qu'il reste tout ce qui est là, c'est ummati ça. Puis comprends comment on là. Alors, là, j'ai dit, ça n'a pas ilm. Et j'ai dit, c'est moi. Parce que Moussa, alayhi salam, connaît, c'est lui, le Rasoul là. Alors, parmi insan, c'est lui qui en a plus ilm. Réponse là, bon, dans sa place. Réponse là, bon, dans sa place. Mais seulement, Moussa, alayhi salam, en tant qu'un Rasoul, il n'est pas supposé répondre ça. Il est attribué ilm là à Allah. Alors Allah, quand il reproche, il a dit à Moussa, tu dis tu as ilm, mais laisse-moi dire toi, qui est un mobanda, m'ont donné ilm, ton ilm qui t'ont gagné là, comparé avec son ilm, pas même une goutte de l'eau qu'un oiseau peut prendre depuis dans l'océan. Moussa l'Islam peut gagner des oiseaux là. Il prend une goutte de l'eau dans l'océan. Il a dit, sa goutte de l'eau là, ton ilm pas représente ça, ilm là devant ça, l'autre du monde là, son ilm. Si Moussa l'Islam a réfléchi, il dit, hein? Mais si moi, il y a autant, il y a autant, mais, bizarre, je vais c'est que bizarre, chez nous comprend que quand on connaît un monde et un ilm, que tu bizarre à le rôde ilm là avec lui. Nous pas intéressés au rôde ilm, comprends? Nous pas intéressés au rôde ilm. Et Allah, Moussa alayhi salam, n'est pas dit ya Allah, mais dire ça du monde là, il côté moi, nous voit dit, montrez-moi. Non, j'ai dit ya Allah, mais fais-moi j'en dis. Ça veut dire Moussa alayhi salam, il connaît qu'il y a un monde quand il y a un ilm, il a dérangé à côté. Il a dérangé à côté. C'est ça. Mais nous ne pouvons pas accepter ça, nous. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas accepter déranger, faire maintenant pour en prendre. Nous pouvons envie ilm bizarre min la peau. Mais finalement, tu ne peux pas faire khidmat ilm, tu peux faire ilm faire ton khidmat. Vous comprenez la différence là? Tu ne peux pas faire khidmat ilm din. Tu peux faire ilm din faire ton khidmat. Right? L'exemple encore. La dernière fois, nous citons Hazrat Abdullah ibn Abbas. Hazrat Abdullah ibn Abbas, ce hadith qui nous paraît dans Sunan al-Darmi, hadith encore 530, comme ça. Et il dit avec un de ses camarades, il a dit, nous allons en prendre. Ça ilm qui Nabi Karim il quitté avec ban sahaba. Hazrat Abdullah ibn Abbas, bien sahabi là, mais tiens cause en prend quand Nabi Karim est là. Après wafat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il grandit en tigin, il a dit, vous continuez à en prendre ce que Nabi Karim il quitté. Ce camarade a dit Abdullah, ça quand j'étais sahaba qui est là, tout quoi du monde byzantois là. Il va donner ça l'importance. Alors, Hazrat Abdullah ibn Abbas lui dit, là, moi, je suis sorti tout seul, je suis allé. Quand il y a une nouvelle, comment dire, il y a quelqu'un qui connaît hadith, qui connaît ilm, je suis allé. Et là, il dit, quand on connaît un tel, du monde, un ilm, moi, je suis allé. Ça coule là, quand moi, je suis allé, du monde là, il peut reposer. Je ne pas déranger, il peut reposer. Je suis venu pour en prendre ilm avec lui, mais seulement il peut reposer, je ne pas déranger. Abdullah ibn Abbas dit, moi tu peux prendre mon drap qui me peux couvrir moi, mon ploïli, mon faire un loyer avec ça, mon pose ça dans le tchaoukat, mon dormir là. Et il dit, elle est à mon pays dormir, la poussière, la brise tapait comme ça, la poussière vient là au moins. Quand du monde là, il sortit, il trouve moi dehors, du monde là dit à moi, Abdullah, oh tchacha de, oh cousin de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tu n'es pas capable de dire moi, tu peux venir de toi. Qui fait à l'île, il peut dire ça. Il y a un ilm. Mais dès qu'il trouve Abdullah ibn Abbas, il va sur la porte, il peut dormir pour gagner ilm. Puis il connaît Hazrat Abdullah ibn Abbas,
Di parmi mana ahli bait. Par respect pour ahli bait, les gens disent comment tu vas dire moi tu vas venir contre toi. Hazrat Abdullah ibn Abbas se répond ce qui était. Les gens disent moi besoin toi pour en prendre avec toi, c'est moi qui besoin de toi, moi pas cader en toi venir contre moi. Il y a les bait là dit hein. Mais il dit tu es na ilm, moi besoin de prendre ilm avec toi, contre toi. Il dit rendez il vient contre lui. Et là tu peux en prendre. Il en prend, jusqu'à il arrive à un moment donné, quand l'ennemi, dans son époque, grand alim, Banjumon pérode Hadat Abdullah ibn Abbas pour en prendre avec lui. Et là, ce camarade-là, il est allé comment Banjumon a besoin de lui, les disciplines malins qui moi. Il fait un bon choix et mon pas faire ce choix-là. Alors, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, et un hadith qui sahih, dans Sunan Ad-Darimi. Alors, Moussa alayhi salam dit à Allah, il fait moi un lit. Allah dit, de l'Ibanajis, fait ça la route là, déranger, aller à la route, à le lit. Et là, Moussa alayhi salam, il y a le lit. Il fait la route. Et la route dit, le Coran peut dire, لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا. Qui, comment dire, pas nous dans nos langages nous trouvons c'est clair dans ce travail. Il est tellement difficile de tuer. Avec Moussa, il y avait vraiment fatigué dans ce voyage-là. Qui voyage? Pas bien promener là. Un voyage pour aller gagner île. Voyage pour aller gagner île. Ce qui veut dire quand vous voyagez pour gagner île, vous vous prêt pour subir la difficulté qu'il y a dans le voyage-là. Ne va pas accepter ça. Ne pas accepter ça. Alors, il y allait, beaucoup de fait une arrivée entre. Finalement, il réussit. Joignent Allah Subhanda là-bas, c'était Khidr alayhi salam. Quand il a le Kotli, imaginez Moussa alayhi salam, Allah sur Rasoul. Moussa alayhi salam dit Allah sur Rasoul. Malgré ça, quand il a le ça, l'autre Nabi là, plus qu'il l'autre Nabi là, Allah peut dire, il y a une qualité ilm spéciale qui m'a donné. Il y a une qualité ilm spéciale. Il n'a pas comme un zélé, ça. Il Rasoul, mais il n'a pas comme un zélé. Il dit, est-ce qu'il te permet de moi, reste avec toi? Pour t'enseigner ce qui doit te finir enseigner, il langage là. Est-ce qui te permet de moi rester avec toi? Ala an tu'alliman mimma ullimta rushda. Est-ce qui te permet de moi rester avec toi? Pour qu'il te enseigne moi ce qui doit te finir enseigner de la guidance. Et au stade, ça. Les gars, il doit imposer condition. Au stade, ça, les gars, il doit imposer condition. Il impose condition, il dit que ça. Commencement, il dit, mais tu es capable de faire ça la route là. Moussa alayhi salam a insisté. Moussa alayhi salam donne une garantie, il dit, donne-moi permission pour rester, pour en prendre. Et Inch'Allah, tu retrouves moi parmi les gens qui ont sabre. Parmi les gens qui ont sabre. Au stade là aussi, il y a eu de moi qui faire sabre le salaoud là. Et Moussa alayhi salam, il dit, tu retrouves moi, il récolte ça d'affaire sabre là. Ça veut dire dans le domaine de sabre il a un rôle important. Sabre il a un rôle important. Si on est dans sabre, là où il y a un. Si on est dans sabre, briller. Et n'importe qui s'en là. Dans le monde entier, si les gens n'est que devant lui, mais il ne passe pas un moment difficile même. Comment dire, si vraiment un monde bien en patience à là, il qu'il parade, comment me dire, il qu'il parade. Mais quand du monde là, il persévérer, il est là où gagner. Il ne peut pas gagner hâte, c'est comment dire, amène la belle vie, il est là où gagner. Non, menti ça. Non, menti. Imam Shafi, c'est ça qui dit.
Il y a des gens qui peuvent penser avec tout rahat qui est là, il y a ilm, mais il n'y a pas de ilm. Oui. Alors, finalement, professeur là est d'accord, condition ingénieur, tu n'as pas posé question tant qu'il ne m'a pas dit toi, de sa calame. Alors là, Moussa alayhi salam reste en compagnie de son stade d'une façon, et pour lui bénéficier de sa ilm, qui Allah t'y donne là et qui Moussa alayhi salam, Allah va t'y encore donner ça. Alors, Sayyiduna Cheikh Abdul Qadir Jilani, rahmatullahi alayhi, il sortit quoi là en prendre. Et là, il bon compagne d'affaires. Est-ce qu'il ça voulait dire que Moussa alayhi salam pas Tchénari? Tchénari. Mais ça ilm qui Allah peut dire là, qui crée de l'islam qui gagne là, c'est une autre qualité ilm. Et qui veut dire la ilm et la deux qualités ilm. Moussa alayhi salam, ce ilm qui lui tient là, en grande quantité, ça c'est ilm et shariat, ça ilm et kitab. Et il y a l'autre ilm qui lui pouvait gagner à travers Khidr alayhi Allah pour donner, mais à travers Khidr alayhi salam. À travers Khidr alayhi salam. Et ça ilm là, c'était ilm et qalb. Ou bien nous dire, c'est ça dans nos langages mauriciens, ourdou, nous dire ilm et la douni. C'est un ilm spécial, qui n'est pas gagné dans le livre ça. Moussa alayhi salam, c'est qu'il peut enseigner par le monde, c'est ilm et kitab, c'est qu'il y a dans le livre, Taurat. Et Khidr alayhi salam, ce ilm qu'il gagne là, c'est ilm et qalb ça. Khidr alayhi salam, il n'est pas en prendre ça avec un kikan dans le livre là. Allah Rabbul Alamin fin donne lui ça. Allah il donne lui ça. Alors il y a des qualités. Premier ilm là, Moussa alayhi salam, c'est là, elle apprend sa deuxième ilm. Le Cheikh Abdul Qadir Jilani, rahmatullahi alayhi, les talibs commencé, les pas n'exaucé dans sa deuxième ilm là, non, les vins dans sa première ilm là, ilm shariat là. Et ilm shariat là, les visages sortis la carte, pour le sa oustad, qui a sa ilm shariat, ilm kitab là. Et ilm kitab là, il a plusieurs qualités. Il y a ce domaine Coran, il y a ce domaine Hadith, il y a ce domaine Fiqh, il y a ce domaine Usul, il y a ce domaine langue arabe. Tout le monde a fait, il y a là-dedans différentes branches. L'on prend tout ça dans branche là. Quand l'on gagne au stade, bon dans le domaine, l'on a décliné dans l'enfant. Ce qui veut dire, Cheikh Abdul Qadir Jilani, rahmatullahi alayhi, il sortit sur la carte des villes de Bagdad Sharif pour lui joindre ça au stade qui professionnel dans ce domaine, il n'y a pas avec lui. Ce qui veut dire, c'est à l'époque là, Bagdad Sharif tient vraiment un professionnel dans différents domaines. Mais malheureusement, aujourd'hui, nos petits pays Maurice là, nous payons du monde professionnel dans ce domaine là. Parce qu'il y en a doucement, peut aller, qui peut rester. À cause de ça, Nabi Karim, tu dis nous non. Bukhari numéro 100. Vous mettez là au Kotab Mubarak, Sahih Bukhari. Mettez Bukhari, pays Karsha et mettez numéro facile 100. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Allah pas pour enlever ilm depuis la dunya subitement, mais il pour enlever ilm de qabd de l'ulama à travers l'amour devant l'ulama. Jusqu'à qui n'est plus pour un alim, n'est plus pour un alim. Ça veut dire vrai alim là pas pour un. Vrai alim là pas pour un. Et quand vrai alim pena, tout le monde makarina. Et il y a là du monde pour prendre ça, jahil là comme leader, comme chef, rous. Nabi Karim a fait dallu wa adal. Il peut égarer lui-même et il peut égarer les autres. C'est ce qui peut arriver dans la société là. Ce qui peut arriver dans la société là. Jamais que tu peux attendre qui Ahlus Sunnah wal Jama'a si vous donnez un masla aussi dégradant que ça. Jusqu'à même quelque chose qui couvre clairement. Mais parce que vous dites, mais parce que vous, ishq,
Allah et son Rasoul. Ishq man awliya Allah, kufr. Oui. Et si qui sont là, pas bon. Avec, comment dire, avec beaucoup de réflexion, qui sont là, des vont trouver non, ça n'est pas bon. Ou dire, c'est bon là, il n'y a personne du corps. Personne. Nous avons qu'on amène un prêt, nous donne. Ou amène prêt, il y a des ça. Pas moi du monde, ça m'a pas accepté. Pas moi du monde, pas moi Alim, ça m'a pas tout. Nous avons ok. Nous amène tout Alim qui te croit là, sauf les articles là. Qu'est-ce qu'il fait? De faire comment dire de pas entendre. De faire comment dire de pas entendre, de pas connaître. Oui? De faire comment dire de pas entendre, de pas connaître. Et je t'ai insisté, là, ça, il y a qui donne faire là. Je t'ai insisté, là. Alors, le sunnah wal jama'a, alors, il y avait attention. Il n'est pas une affaire pour non qui n'a dit qu'il met autant d'emphase de l'éducation. Il n'est pas pour non qui essaye de donner Cheikh Abdul Qadir Jilani, rahmatullahi alayhi, malgré qu'il est sayyid, il prend naissance dans la case, comment nous dit Ali Rasoul. Il sortit pour aller en prendre avec un grand professeur et en prendre pas un jour des jours. Nous, dans des jours, nous finissons bien Ali. Dans une semaine, nous finissons bien Hazrat. Dans un mois, nous finissons bien Maulana. Dans une bonne année, nous finissons bien Mufti. Hein? Nous finissons bien Cheikh. Nous finissons bien tout. Oui, tout nous finissons bien dans un des bonnes années, nous finissons bien tout. Tout de suite, nous finissons bien. Oui, tout de suite, nous finissons bien. Et toute affaire pour nous, là, le sunnah wal jama'a, tout peut passer le Kabir Azam. Kabir Azam, oui. Muhaddis Kabir, Mufassir Kabir. Comprenez? Tout peut passer le Kabir, là. Mufti Azam, Muhaddis Azam, tout à fait Azam. Et sans qu'il nous guide vraiment, mais du monde là, vraiment, il fait quoi? Pas bien de ça. Parce qu'il nous, du monde, ça nous dit, comment dire, moi étonné, moi dire franc, une affaire franc, moi étonné. Qui s'en mauricien, pas comme Maulana Shamim Ashraf Azhari, qui s'en. Tout le monde connaît. Mais qui s'en du monde, il connaît Maulana Shamim Ashraf comme Mufti. Qui connaît? Non. Jamais on entend qui connaît Mufti Shamim Ashraf. Mais seulement, moi, dans un magazine comme moi, dans le magazine là, il mettait Mufti Azam Mauritius, Maulana Shamim Ashraf. Magazine. Comment? Moi, dans le magazine là, un magazine, un jour, il Maurice, il fait des tours là, il a l'aine, il fait un magazine, il met un l'article, qui participe dans le des Roulous, un tel qui là-bas, là, il mettait là-dedans, qui Muhaddis Azam Mauritius, Maulana Shamim Ashraf Azhari. Mais pourtant, nous, Mauritius, là, nous, Mufti Shamim Ashraf Azhari, nous connaissons Maulana Ashraf Azhari. Et même lui-même, jamais il y avait Mufti. Non, jamais. Mais qui était ça, la panique de titre pour dire que n'a pas fonctionné sans titre. Non. Mais par contre, vous connaissez, c'est une librairie dont vis-à-vis la masjid avec des pauses là, qui s'appelle SIM, S-I-M, Société Islamique de Maurice. Bien longtemps, mais il y a une affaire. Environ 25 bananes, 25, non. Quand pas une 30 bananes, ça, quand plus que 30 bananes. Et là, un grand savant, Ali, dans Algérie. Algérie ou Tunisie. Salahuddin Keshrid. Des professions, il y a un scientifique. Et il en prend il prend 10 bananes pour traduire le Coran Sharif en français. 10 bananes. Et il écrit beaucoup, il traduit à l'IA du Salihin en français, et il fait beaucoup de leçons sur cette affaire-là. Il ne faut pas connaître pas dire pour vivant, bien dit, il ne va pas.
Et les civils Maurice, connaît qui est fait. Sa Coran qui est traduit en français là, il prépare une première édition. Une édition limitée. Une édition limitée. Il ne pas mettre ça en vente, c'est pas qui. Il prépare ça juste pour donner différentes sociétés pour qu'ils ban la révise l'idée. Attention, il y en a qui étaient réels, qui changement, puis la paix, tout ça là. Quand il y a un ça, tirer bon. Et là, il suffit de Maurice pour partager sa copie là à chacun. Pour qu'on ait de réviser de tous les temps, chacun étudier, guetter si jamais il y a qui changement, puis la paix. Là, Chéri connaît. Là, il pour après amener un changement qui vise, correction qui vise. Là, il pour publier, pour publier gagner. Et il y a du monde coco même. Pour lui traduire le Coran en français, beaucoup de livres en français. Et quand on a le livre, on connaît dans qui l'État me publie. À l'époque là, bon, peut-être plus qu'il 30 bananes, mais c'est là, ok, pas qui peut trop servir, tu peux servir plus beaucoup de alors, pas nac long nac là, quand on pleut, il est assez gros. Il tient une pile nac qui garde comme ça. Aïe. Les éclis comme ça, ce sac, un petit sac de solamé, ce lac d'amé comme ça, il peut dormir comme ça. Il peut dormir comme ça. Un jour comme ça, mon éclis dans sa l'état là, il peut dormir. Qui ça pour faire ça? Comment? Et ce livre est publié. Pena Hazrat Maulana, c'est pas qu'il a fait là. Dis son nom, ça l'a dit Kashri, c'est tout. Oui. Moi, il y a un livre de un grand ulama pour plusieurs volumes. Plusieurs volumes. Son nom, c'est un Tibut. C'est un Tibut, Pena quel type, Pena non. Donc, il y a le Sunna wal Jama'a, moyen que ça l'appelle, type pas. Et travail qui t'y a faire, pas le faire. Ni pour nos bonnes jeunes, ni pour nos bonnes sœurs, ni pour sa public là, ni pour nos bonnes enfants, et finalement nous trouvons Masjid Ahl-Sunnah wal Jama'a. Franchement, peine la guette, peine, vous savez où guetter, si Masjid là est dans 10 saf, dans le Sunnah wal Jama'a, si elle a normalement bien, mais si elle est dans 10 saf, mais faut aussi vous gagner la moitié saf, bonne jeune. 90% ils remplissent avec du monde âgé, du monde, moins aller même comme ça. Comme il y a dernier saf là, vous gagnez du monde, il y a 25 ans, après vous gagnez des enfants. Ou alors dans les autres massifs, là-bas, s'il y en a 5 saf, mais 4 saf c'est man jeune, et un seul saf c'est man vieux. Qui ça voulait dire? Avec les temps quand nous avons bien fait aller, mais vas-y, Ahl-Sunnah wal Jama'a décliné. Et avec les temps, ça m'a dit d'avoir pour remplir. Parce qu'il s'agit qui là-bas, donc il pourrait savoir un livre. Il pourrait savoir un, et ça c'est raison qui vous comprend des masjids là, Ahl-Sunnah wal Jama'a sont masjids d'inévité. Deviner. Le pays n'a du monde. Le pays n'a du monde rempli de masjids. Ça c'est juste quand on met dans le départ, là, c'est pas qu'il est là où il y avait du monde, mais sinon, non. Mais qui n'amène ça? Sa public là, il y a une faim, il y a une soif, mais il ne va pas gagner ça quand il vient de côté. Il préfère rester sur la carte, il préfère rester sur Internet. Mais si les civils là, et il gagne ce qu'il y a à gagner. Il vous gagne quelque chose qui a son beauté. Il faut accepter la vie. Mais pas donner ça. Alors, Cheikh Abdul Qadir Jilani, rahmatullahi alayhi salam, a réfléchi à l'au-delà de ce point-là. Allah Rabbul Alamin le tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. مصطفى جاني رحمة بلا وسلام شمعي بزمي هداية بلا وسلام عسى
عصيا تعملوا دمني مصطفى عصيا تعملوا دمني مصطفى ربه ربكي رحمة بلا سلام مصطفى جاني رحمة بلا سلام شمعي بزمي هداية بلا سلام شمعي بزمي هداية بلا سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله